اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، ساتھیوں اور دوستوں، آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو ارکان جماعت ہیں اور کتنے لوگ ہیں جو امیدواران رکنیت ہیں؟ ارکان ہاتھ کھڑا کریں ذرا، نیچے کر لیں، اور جو امیدواران رکنیت ہیں وہ ہاتھ کھڑے کریں ذرا، ٹھیک ہو گیا، نیچے کر لیں۔ بنیادی طور پہ ایک دو چیزوں کو سمجھنے کی کوشش ہمیں کرنی چاہیے۔ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے تکبیر اولیٰ کے ساتھ صبح فجر کی نماز ادا کی؟ نیچے کر لیں، شاباش۔ لیکن اس اعتبار سے بھی آپ دیکھ لیں کہ اس چھوٹی سی اجتماعیت کے یہاں جب ہم موجود ہیں تو یہاں پہ بھی کچھ ہاتھ ابھی ایسے ہیں کہ اس مسجد کے اندر رہتے ہوئے بھی ہمیں اس ٹریننگ اور تربیت گاہ کے اندر موجود، مسجد اور اللہ کے گھر کے اندر موجود رہتے ہوئے بھی ہم تکبیر اولیٰ کو اگر نہیں پا سکے اس مسجد میں اللہ تعالیٰ کے مہمان کی حیثیت سے، تو روزمرہ زندگی کے اندر اس کا معاملہ کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی ذات کا وعدہ ہے کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَسَابِقُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اور یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ تو بنیادی طور پہ یہ ایک سعادت ہے، اور اس سعادت کو حاصل کرنے کے لیے جو جد و جہد اور کوشش آپ کو کرنی پڑتی ہے، جس آزمائش کی بھٹی میں سے ہم سب کو گزرنا پڑتا ہے، اور اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی جو ہمیں حاصل ہوتی ہے، تو یہ بنیادی طور پہ مطلوب اور مقصود ہے۔ اس کے نتیجے میں ہماری خواہش یہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو۔ دنیا کی زندگی ایک آزمائش ہے، اور والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت بہتر بھی ہے اور باقی رہنے والے بھی ہے۔ ہمیشہ کی زندگی ہے یہ زندگی، تو چند دن کی زندگی ہے جو بالآخر ایک دن ختم ہو جانی ہے۔ یہ 50 سال ہے، 60 سال ہے، 70 سال ہے۔ اسی طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب جنگیں ہوا کرتی تھیں تو جو پہلی صف ہوتی تھی، پھر دوسری صف ہوتی تھی، پھر تیسری صف ہوتی تھی، تو جنگوں کے اندر بالکل اپنی صفوں کو منظم کیا جاتا تھا، اور جس فوج کی پہلی صف کو دشمن پچھاڑ دیتا تھا، اس کی پچھلی صفوں کو آپ کہہ لیں کہ بکھرنے میں زیادہ وقت نہیں لگا کرتا تھا۔ اور یہ بھی آپ نے پڑھا ہوگا کہ انسانوں کی صفوں سے پہلے آگے فرنٹ کے اوپر بعض اوقات ہاتھی، بعض اوقات اس طرح کے جانوروں کو بھی سامنے رکھا جاتا تھا تاکہ جو پہلی صف ہے وہ محفوظ رہے۔ اسی طرح آپ امام کے پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، آپ پہلی صف میں ہیں، دائیں ہاتھ کے اوپر ہیں، تکبیر اولیٰ کو آپ نے پایا ہے، نوافل اور سنتیں آپ نے ادا کی ہیں، تو آپ کے اجر اور ہیں۔ اور اگر آپ دوسری رکعت میں ہیں، آپ دوسری صف میں ہیں، آپ تیسری صف میں ہیں، اور آپ بالکل آخر میں آ کے ملے ہیں، تو اجر و ثواب کے اندر بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے۔ تو یہ جو امیدواران رکنیت ہیں، میں ایک چھوٹی سی مثال دے کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میرے بڑے بھائی پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول ایبٹ آباد میں یہ جو کیڈٹس بھرتی ہوتے ہیں، سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہوتے ہیں، ان کو فزیکل ٹریننگ دیتے تھے۔ مجھے ان کے پاس بارہا جانے کا موقع ملا۔ ایبٹ آباد کے لوگ بھی یا صوبہ سرحد کے لوگ بھی یہاں پہ موجود ہوں گے۔ وہ کہتے تھے کہ بالخصوص دسمبر کے اختتام پر اور جنوری کے آغاز میں جب برف باری متوقع ہوتی تھی، تو ایک وسل ہوتی رات کے 2:30 بجے اور 3 بجے، اور پہلی وسل، دوسری وسل اور تیسری وسل۔ تیسری وسل کے اوپر ہر کیڈٹ کو
ग्राउंड के अंदर अपनी अटेंडेंस को फॉलो करवाना होता था, और जो कैंडिडेट या जो कैडेट तीसरी विसल के ऊपर ग्राउंड के अंदर मौजूद नहीं होता था, 20 किलो का पिट्ठू उसकी बैक के ऊपर लगता था और वो सारा दिन मिलिट्री एकेडमी के अंदर चलता रहता था, बैठना उसको अलाउड नहीं होता था। फिजिकल ट्रेनिंग, इसी तरीके से पाकिस्तान के लोगों के ऊपर हुक्मरानी कैसे करनी है, ये उस पूरी एकेडमी का आप कह लें कि माहौल है जो बनाया जाता है। और फिर वहां से निकलने वाला कैडेट जब निकलता है, वो किसी बटालियन को कमांड करता है, वो किसी आप कह लें कि कोर को कमांड करता है और आर्मी की पूरी हायरार्की के अंदर शामिल हो जाता है। आप में से जो रोशन चेहरे यहां पे मौजूद हैं, जो उम्मीदवारान ने रुकनीयत हैं, ये कल को रुकन बनेंगे, ये कल को किसी जिले के, किसी सूबे के, किसी सतह के उम्मीदवारान होंगे। आप हमारे आने वाला मुस्तकबिल है, और जैसे आप हैं वैसी कल की जमात इस्लामी है। जैसा आपका अखलाक है, जैसा आपका किरदार है, वैसी आने वाली कल की जमात है। अगर आप अच्छे हैं, अगर हमारे बुजुर्गों को देखकर, मौलाना मौदूदी को देखकर, मियां तुफैल को देखकर, उनके वक्त की पाबंदी को देखकर अगर लोग अपनी घड़ियां ठीक कर लिया करते थे, तो आज हमें सोचना चाहिए कि हाफिज सैफुर रहमान साहब यहां पे मौजूद थे और 11 बजे का वक्त था, तो आप आने वाला मुस्तकबिल हैं। और अगर आपको बार बार बुलाया जा रहा था, तो हमें अंदाजा करना चाहिए कि वो भी एक ट्रेनिंग एकेडमी है और ये भी एक ट्रेनिंग एकेडमी है। उस ट्रेनिंग एकेडमी के अदाद शुमार को आप देख लें, और हम यहां पे कुछ 250-300 की तादाद के अंदर मौजूद हैं। हमारा पहली सफों के अंदर होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए कि पहली सफ़ें अजान हो। हम इस अल्लाह के घर के अंदर मौजूद हैं, पहली सफ़ें 3-4 सफ़ें आप लोगों के साथ मुकम्मल हो जानी चाहिए। किसी की तकबीर उला नहीं छूटनी चाहिए। नमाज के बाद, अजान के बाद, अजान जब हो जाए, अल्लाह का हुक्म जब आ जाए, तो सारी चीजें साकत हो जाती हैं। कोई तकरीर नहीं चलती रहनी चाहिए जब मस्जिद के मीनारों से अल्लाह अकबर की सदाएं बुलंद होनी शुरू हो जाए। इसी तरह अस्कार को अपना मामूल बनाइए, कुरान अज़ीमुश्शान की तिलावत को अपना मामूल बनाइए। और देखिए, 2 चीजें हैं बुनियादी तौर पर, एक है इबादत और दूसरी है मामलात। एक है इबादत और दूसरा क्या है, मामलात। इबादत के अंदर भी बहुत आला सतह के ऊपर पहुंचना और मामलात के अंदर भी उससे बेहतर सतहों के ऊपर पहुंचना, ये 2 बुनियादी नहज हैं। अगर हमारे अरकान और हमारे अरकान, हम तमाम लोग, मुझ समेत हम सब लोग अपनी इबादत को भी और अपने मामलात को भी, हमारा वादा है किसी के साथ, हमने किसी से रकम ली है, वापस देनी है, हमने किसी के साथ कोई कमिटमेंट की है, हमने कहीं पे पहुंचना है, हम किसी तरबियतगाह के अंदर शरीक हैं। इसी तरह जिंदगी के जितने मामलात हैं, इन तमाम मामलात को लोग आपको नहीं देखते। ये ज़हन में रखिएगा कि लोग ये समझते हैं कि आप जमात इस्लामी के कारकुन हैं, आप जमात इस्लामी के नुमाइंदे हैं बुनियादी तौर पे। इसलिए वादे से लेकर जिंदगी के एक एक आप कह लें कि पाई तक अगर किसी की अदा करनी है, तो मुझे और आपको जिंदगी के इन तमाम मामलात के अंदर अपने आप को सफ़े अव्वलीन के अंदर शुमार करना होगा। इसलिए आप ये जहन में रखें कि वही लोग, सहाबा कराम की मिसालें यहां पे आपने सुनी, तो एक बूढ़ी औरत है, इमाम राजी उसका वाकया बयान करते हैं कि उसकी नजरें हमेशा घड़ी के ऊपर रहती और वो अजान से पहले वजू के लिए तैयार हो जाती। उससे किसी ने कहा कि बूढ़ी मां अभी तो अजान नहीं हुई। उसने कहा मुझे तो हमेशा इंतजार रहता है कि मेरा रब कब बुलाए और मैं उसके बुलाने से पहले अपने आप को तैयार कर लूं। तो इसलिए अपने आप को तैयार कीजिए, अपने आप को मुनज़्ज़म कीजिए, अपने इबादात को भी और अपने मामलात को भी, दोनों को ऑर्गेनाइज कीजिए। और आप जमात इस्लामी का मुस्तकबिल हैं, आप उम्मीदवारान हैं, आप अरकान हैं, आप ही जमात इस्लामी हैं, आप ही आने वाला कल हैं।
آپ ہی روشن مستقبل ہیں اور آپ کے ہاتھوں میں ہی اقوام کی تقدیر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات آپ کا سفر قبول فرمائے، آپ کا یہاں آنا قبول فرمائے۔